अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान होवे भावें परदेस होवे, औलाद किधरे भी बीमार हो जाए माँ बाप वास्ते बड़ा मुश्किल वक्त होंदा। दिल यही करता कि काश औलाद की जगह ते असी आपू बीमार हो जाइए, लेकिन उन्होंने यह तो नहीं ना पता कि असी करोना के मालक बन जाएंगे। जवान जिम लांदा सी, बड़ी सोहनी ओहदी सेहत सी। जिम ला के घर वड़िया तो घर वड़द्या साथ ही कहता अम्मा जी मेरे पेट च बड़ा डाढा दर्द पैन लग पिया। अम्मा जी ने आख्या पुत्र तू इंज कर, फ्रिज च कोला कढ़ के पी, लगता तेनू गैस हो गई है। जवान ने कोला कढ़ के पीता, जाके लम्मा पै रहा। थोड़ी देर बाद आवाज़ मारदा कहता अम्मा जी मेरे पेट च ज़्यादा दर्द पैन लग पिया। अम्मा जी उठे परदेश के कर सकते सी, देसी टोटका करके उन्होंने दिती। उन्हें थोड़ी देर बाद फिर उन्हें रोला पाया। उन्हें आख्या अम्मा जी मैनू जो ज़्यादा दर्द पैन लग पिया। जूँ अम्मा जी कोल आए देखा तो खून की उल्टी कर दी। उस नाल ही जो पेचे शुरू हो गए, बड़ा डाढा बीमार हो गया। उन्हें फटोफट जिसले एमरजेंसी कॉल की, उन्होंने दसिया कि इस तरह मुड़ा साडा उल्टियां कर लग पिया। उन्हें आख्या मुड़ा तुहाडा करदा क्यों? उन्हें आख्या जी मसा हुण जिम ला के आया तो घर वड़द्या साथ ही कोला पीता, उस तो बाद जो उल्टी हो गई। उन्होंने आख्या तुसीं फिक्र ना करो, तुसीं इंज करो, मुड़े नूं आखो थोड़ा टुर फिर के दसे। मुड़ा उठ्या, उन्हें टुर फिर के दसिया। उन्हें आख्या जी मुड़े नूं कोई मसला नहीं, तुसीं टेंशन ना लवो, थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगा। इनू कोई शै ना दिओ, घंटे डेढ़ बाद जो इनू पानी का गिलास देंदे रहो। उन्हें आख्या जी ठीक है। उन्हें आख्या जी जिम ज़्यादा लाई सी ना, वो जोर लाने नाल अंदर मसला बनया तो ठीक हो जाएगा, फिलहाल कोई चीज़ ना दिओ। उन्हें आख्या जी ठीक है। एमरजेंसी की कॉल बंद हो गई। जवान जो बैड ते लम्मा पै गया। सारे घर के अगे पिछे हो गए भैन भरा कि साडे भरा नूं हो के गया। थोड़ी देर बाद उन्हें और उल्टियां करनियां शुरू करतियां, ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो गया। उन्हें कॉल की, उन्हें आख्या तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, ये मूँह च हुण गल भी नहीं निकलती पी। उन्हें आख्या फिर तुसीं इंज करो, इनू अस्पताल लैवो, बजाए वो एम्बूलेंस टोरन। उन्हें जनाब अपनी गड्डी जो अस्पताल लैके गए, जाके उत्थे टाइम लिया, घंटा डेढ़ बाहर बैठे रहे। मुड़े को बहन नहीं सी हुंदा पिया, इतनी डाढी उहदी तबीयत खराब हो गई सी। घंटे डेढ़ बाद जिसले अंदर लै गए, उन्हें जाके थोड़ी देर ना पूछया, बाकी सारा कोई पूछया तेनू होया की है, लेकिन उसकी तबीयत जी है बहुत सख्त खराब सी। बहरहाल उन्हें अंदर खड़िया, जाके ड्रिप वगैरह लाई। ड्रिप लाने तो बाद उन्होंने जाके खड़ी उन्हें टेस्टा वास्ते टेस्ट वगैरह कराए। उन्हें थोड़ी जी उल्टी है ना उन्होंने रुक गई सी। टेस्ट जाके कराए, उन्हें आख्या जी टेस्ट ये बिल्कुल नॉर्मल आए ने, इनू कुछ भी नहीं। वो जनाब फिर स्टेचर पर पाए असी ने, इन्नी देर उन्हें फिर खून की उल्टी कर दी। जिसले खून की उल्टी की, माँ तो उत्थे परेशान हो गई, बेहोश होकर ढह पी। प्यो कोल खलोता रहा, दूजे भरा भी कोल खलोते रहे। उन्हें आख्या होया इनू क्या, चंगा भला सी ये। डॉक्टर कहते कोई मसला नहीं, अंदर ये जो ना कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह नाल उल्टियां करन लग पिया, जोर ज्यादा इन्हें जिम चलाया तां वास्ते। वो घर दे ते ज़ाहिरी गल है परेशान से। उन्हें आख्या जी हुण किस तरह ठीक हो? उन्हें आख्या टेंशन ना लवो, असीं दा इलाज करने ते ठीक हो जाएगा। वो जनाब घर के सारे उत्थे पूरी रात वो सिर ते खलोते रहे और उन्हें ड्रिपां वगैरह लाइया। फिर उन्होंने लै गए दूसरे कमरे च। उन्हें बाद को दसिया कि अंदर के असी कर रहे हैं के नहीं। उन्हें जनाब 2 रातां जिहड़ा उत्थे ही रखिया, 2 दिन जिहड़ा घर के बाहर ही बैठे। उन्हें आख्या दसो साडे मुड़े दा की हाल है? उन्हें आख्या कोई नहीं, असी लगे हैं ट्रीटमेंट करन ते ठीक हो जाएगा, तुसीं ना परेशान हो। कोई बंदा भी उन्हों दा घर को ना गया। उन्हें आख्या जी असी मुड़े कोल रवांगे। वो जनाब करदे कराया, उन्हें टेस्ट किए, बाद उन्हें जैसे 2-3 दिन बाद से बाहर लिया, लिया के रूम च शिफ्ट किया। मुड़ा जिहड़ा बिल्कुल बोलना चलना छड़ गया, चंगी भली सेहत वाला मुड़ा सी, ते उहदी हालत ही कोई नहीं सी 2 दिन। वो जनाब जिसले कमरे च लिया, उन्हें आख्या डॉक्टर कि ये हालत ही नहीं लगती पी है, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। उन्हें आख्या कोई मसला नहीं, इनू जो इन्फेक्शन होया इहदी वजह नाल होया, तो तुसीं घबराओ ना, ये ठीक हो जाएगा। वो जनाब घर दे फिर चुप कर रहे। ज़ाहिरी गल है परदेश ज़्यादा बहस भी नहीं तुसीं कर सकते, नहीं तो तुहाडे ते केस कर देंदे ने कि तुसीं डॉक्टरां नाल जिहड़ा लड़ाई पे कर दिओ। पाकिस्तान ते है कोई नहीं कि तुसीं जिहड़ा किसी दा सिर पाड़ दिओ। बहरहाल वो उत्थे इंतजार करते रहे। वो थोड़ी देर बाद फिर आवन, फिर तकन मुड़े की तबीयत खराब है। करदियां कराया 3 महीने मुड़ा जिहड़ा अस्पताल रहा उत्थे ही, तो वो इलाज शाज करते रहे, टेस्ट करते रहे। फिर उस तो बाद उन्होंने देखा मुड़े की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। उन्हें हेलीकॉप्टर मंगाया, तो उन्हें आख्या जी वड्डे अस्पताल लैके जाने। उन्हें जनाब वड्डे अस्पताल लै गए, उत्थे जाके महीना डेढ़ लगे रहे। लेकिन वो आस्ता आस्ता करदे कराया उसकी जबान जी है वो बिल्कुल बोलना छड़ गई, बिल्कुल बोलता नहीं सी। अखां जड़ियां उहदियां बाहर आ गई, पता पे लगता बिल्कुल सुक के तीला हो गया सी। ज़ाहिरी गल है कोई शै नहीं खानी, तो वह यह कुछ तो उहदे नाल होना सी। बहरहाल वो घर दे बड़े परेशान। उन्हें आख्या डॉक्टर साहब कुछ दसो कि साडा की होवेगा बच्चे का? उन्हें बाद दसिया, उन्हें आख्या जी असां सारे टेस्ट किए ने, इनू जरा अंदर है ना इन्फेक्शन डाढा हो गया है, हुण ये बच नहीं सकता तुहाडा मुड़ा। ये ज़्यादा इन्हें कढ़िया महीना तो 1.5 या 2 कढ़ेगा, ये तो ज़्यादा ये नहीं कढ़न लगा। इस वास्ते असी कुछ भी नहीं कर सकते। जे तुसीं अस्पताल रखना चाहते हो तो रख लो, नहीं तेनू घर लै जाओ, जो भी ये कर रहा। बाकी जिहड़ा हुण असी कुछ भी नहीं कर सकते, असी सारा इलाज करके तक लिया, ये ठीक नहीं हो सकता तुहाडा मुड़ा। घर दे रोण पिटण शुरू हो गए। साडा चंगा भला मुड़ा जिम चू आया, आमदियां साथ दे नाल की हो गया? माँ तो ज़ाहिरी गल है रो रो के उसकी हालत ही कोई ना रही। जवान पुत्र सामने पिया व्हील चेयर ते उत्थे जिहड़ा स्टेचर ते, वो जनाब बड़े परेशान है। बहरहाल उन्हें डॉक्टर ने जवाब दिता, उन्हें डॉक्टर ने फार्म बना दिता। उन्हें आख्या जी आ फार्म लै जाओ, तो असीं लिख के दिंदे कि तुहाडा बच्चा जिहड़ा ना
ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਚਣਾ ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਘਰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਦਨ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਸੀ, ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਚਲੋ, ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ, ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੇ ਤੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਨਾ ਸੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਚਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਚਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਦੇ ਸੀ ਪਏ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਜਾਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਲੱਥੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਯਾਰ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਆਈ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਟੇਚਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਈ ਲੋਰੂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੁਕੀ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਚਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਕਦਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਇਧਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਚਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਚਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਨੇ ਖਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਨੇ ਖਾਣੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਪੋਲਾ ਪੋਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਆਹੋ ਮੈਂ ਚਨੇ ਖਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਨਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਨੇ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫੁੱਟ ਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚਨਾ ਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚਨਾ ਖਾਦਾ, ਦੂਜਾ ਚਨਾ ਖਾਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟੋਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਆਵਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਚਨੇ ਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਰੌਣ ਕਿ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਨੇ ਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਉਹ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰੇ ਉਂਗਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚਨੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇ ਚਨੇ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਨੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਚਬੇ ਹੀ ਕੋਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਚਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਨੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਚਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਸੀ ਨਾ ਲੋਰੂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਨੇ ਕਿਲੋ ਲਏ ਉਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਚਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਨੇ ਖਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਟੋ ਫਟ ਚਨੇ ਉਹਨੇ ਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫਟਵਟ ਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਚਨੇ ਨੇ ਖਾਧੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ 12 ਕਿਲੋ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਚਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਚਨੇ ਮੰਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਬੱਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉਹ ਚਨੇ ਫੇਰ ਪਿਆ ਮੰਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਚਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਨੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਨੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਣ ਕਿ ਇਹ ਚਨੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਨੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤਾਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਾ ਕੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ, ਅਸੀਂ ਦੇਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਨੇ ਖਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ 3-4 ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਿਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਕਈ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇਕ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਾਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਸ਼ੱਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈਸਾ ਲੱਭਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।